question aloud for the rest of the audience. আমি বলে দিচ্ছি তাহলে। হ্যাঁ। Huh. When you describe yourself as a union of artists and emphasize a collective of art production, it appears that you are celebrating the idea of industry and industrial collaboration. However, in the Katha works, there is a strong focus on personal experience and a critical stance towards industrialization, especially in the context of China's economic expansion, which is portrayed almost as a form of economic warfare. How do you reconcile this apparent contradiction within the same group of art? How do you reconcile, on one hand, your collective identity seems to embrace the language and structure of industry, while on the other hand, your artistic output, particularly in Katha, challenges and critiques those very ideas. Could you elaborate on how this tension is understood or negotiated within your practice? Thank you, Srinmoy, for reading it aloud. And thank you, Ajit, for this question. I think the question Keep the mic is very important. closer. Keep the mic. Yeah, I think I'm audible now. Yeah. So it's an important question, but I think also because of the language gap, this question must have arisen because we so there must have been some kind of communication gap in terms of understanding the kathas, the presence of kathas in our work. So these kathas are not actually produced by us. These are not exactly our own personal experiences being converted into kathas. So these kathas were collected, or let's say gathered from our own surroundings, our own families, and our own neighborhoods, and collected by our own members. So all these different kathas that are on exhibit. So one katha we forgot to mention was by uh, grandmother of one of our member called Shostika. She is not here today. So her grandmother, we have showed her katha, but she is actually, her grandmother is really unwell and she is bedridden now. But her katha is there on the screen. Uh, so the thing is that we are not embracing industrial approach towards art. So this is something that the idea of looking at art world as an aesthetic industry is a strategic position that helps us navigate through different power structures. So we, as I told you, we have already discussed that we have this kind of a traversal understanding where uh, we like to engage with, we particularly and primarily look at ourselves as practitioners who work with communities, with neighborhoods, and work with small public institutions and work in different peripheral locations. But we also want to engage and engage and negotiate with different power structure of so-called art world. And this art world is a typical modern construct, right? So this is not where exactly kathas are made. So katha as a cultural produce comes from a very different kind of social milieu. And art world doesn't produce katha. Art world has a very different kind of organizing structure. It has a very different kind of power hierarchy inbuilt into it historically. So our strategic position is basically to deal with different kind of power structure and address this question of power and exclusion, where we don't, engage with, let's say, Lalgola's MN Academy, the public school that we have worked with. We don't engage there as we are not looking at it as an industry. We are looking at it as a neighborhood, as a community, as a space where community can be built and developed. So there is we are dealing with different kind of institutional spaces, and that is a very strategic position, and that is also historically understood how a modern institution differs from other institutions which bear traditional forms of knowledge. So this is something that I think I tried to briefly Yeah, say and that also, there is certain kind of connection also, like, because it's an union. So, like, when someone placed self into this kind of discourse, because, then the industry question is always, it is there always, you cannot deny when someone
deals with something. So because in the art world, even historically, if you see, like, 1920s onwards, the material labor kind of converted into the immaterial labor, instead of immaterial, the intellectual labor. And then in that time, from that time onwards to till now, there are a huge gap and no discussion about the idea of, for instance, fabrication, the idea of labor as such. It is missing, and art is constantly, like, from you go to Adorno or any other people, like those who celebrated artist autonomy, for instance. And a lot of people deny the fact that art is not like something that which is capitalist mode of production, even though we know that there is a question of cultural capital involved in this such kind of thing. But there are a huge section of people who are part of this production system that's never being discussed, or discussed, but it's always like, very small scale, in a very in a bubble discussion. But there, a larger discussion needs to be done, by knowing also our relation. So it is not only the question that, how we individually addressing this, but when as a union addressing this as a different kind of association and relation that we play. That is something I would add into this discourse. Yeah, and also I just want to say one last thing, that I completely agree that this needs to be much closely understood and studied. But also this thought about Katha being a very personalized form of practice in today's time is also it needs to be challenged, because the way kathas are made in particularly in different these centers, craft centers in Bengal, they are like industries only. They produce kathas in bulk, and they are sold throughout different online portals, and there are the entire fair handicraft fair economy of Bengal. Looks like the Bengal economy is largely a section of it is handicraft fair only. It depends on handicraft fair. So the handicraft fair it demands a huge supply of this kind of katha and material produced through textiles. And these are no more, you can't, always see it from this kind of an notion of looking at it from a very personalized way of, engaging with the craft. So this has also become an, industrial form, and they are also uh, levers basically in that particular market formation that has happened around this kind of handicraft market and fairs, and so this also needs to be little bit re-articulated in today's context. Uh, yeah, so let's move on, and if you have more questions, I don't know if we have answered Arit's query. Pinak, one second. May I add some information about Katha, Nukshi Katha mainly? There is, we had seen Nukshi Katha in Guru Sadai Museum, that is by Manada Sundari and other some women. And those kathas are actually quote unquote Mongol Kamuna এরকম জায়গা থেকে তৈরি হয়েছিল, অর্থাৎ শুধুমাত্র ভালো চেয়ে আরেকজনের ভালো চেয়ে যেটা করা হয়েছিল, তাই তো? এবং সেই কাথা এখনো গুরু সদয় মিউজিয়ামে আছে, কিন্তু ওই মিউজিয়ামটা বন্ধ থাকে, এবং সেটা আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমরা ওটাকে দেখতে পাইনি। দ্বিতীয় নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে যে প্রত্যেকটা বেঙ্গল কাঁথার যে বৈশিষ্ট্যটা ছিল সেটা হচ্ছে মাঝখানটায় একটা সার্কুলার একটা পদ্মের স্ট্রাকচারের মতন একটা স্ট্রাকচার থাকবে, এবং পাশ দিয়ে বিভিন্ন অ্যানিমালস, তারপরে এই বিভিন্ন রেপটাইলস, এগুলোরও ইমেজারি আছে, অ্যালং উইথ ব্রিটিশ সোলজার অলসো। ঠিক আছে, তো এটা আমি জানালাম, যেহেতু কাঁথা নিয়ে এতটা আলোচনা হচ্ছে তার একটুখানি সংযোজনার ক্ষেত্রে আমি বললাম। নেক্সট চালিয়ে যাও। ঠিক আছে, ঠিকই বলেছেন বিনায়ক দা, কাঁথাগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট ডকুমেন্ট যেগুলো ইয়েতে রয়েছে, কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি না। হ্যাঁ, এটা দেখতে পাচ্ছি না, ডকুমেন্টেশন অ্যাভেলেবেল, অনেক ছবি পাওয়া যায় ইন্টারনেটে, দেখার সুযোগ নেই। কিন্তু এই কাঁথাগুলো মঙ্গল কামনা তো বটেই, প্রাথমিকভাবে কাঁথার ধারণাটাই
নকশি কাঁথা বা সুরনি কাঁথার ধারণাটা এক ধরনের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে ব্যবহার করার জন্য। এর পাশাপাশি ওখানে তো না, আরেকটা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে ব্যবহার করার জন্য নয় বোধহয়। কারণ আমি কাঁথা নিয়ে ডিসার্টেশন করেছিলাম আমার মাস্টার্স এর সময়। যাই হোক, ওটা মানে শুধুমাত্র মানে কোনো আনুষ্ঠানিক দিক ছিল না বোধহয় তার, মানে আমি যতটুকু জানি। এটা ছিল হচ্ছে যে আমি তোমার ভালো চাইছি তাই কাঁথাটা তোমাকে দিলাম, এবং সেটাও অবশ্যই পুরনো কাপড় দিয়ে, তাতে রান স্টিচ এবং স্টেম স্টিচ সহযোগে। ঠিক 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 বলেছেন। আছে, তবে মানে ওইখানে কিছু কাঁথা নিয়ে পরবর্তী কিছু একাডেমিকরা কাজ করেছেন, যেমন সম্ভবত পিকা ঘোষের একটা কাজ আছে যাতে উনি ওই কাঁথাগুলোর একটা নতুন রকম বিডিং ডেভেলপ করেছেন, এবং সেটা ওই কাঁথা থেকে আমরা নিজেরাও আমরা অনেকটা ধারণা করি, কারণ ওই কাঁথার মধ্যে এক ধরনের সমাজচিত্র যেভাবে উঠে আসছে তার নিশ্চয় মধ্যে যে ফেমিনাইন গেজ যেটা আর কি, এবং সেটার মাধ্যমে কলোনিয়াল সোসাইটিকে দেখার যে দৃষ্টিভঙ্গি, আহ, তার এবং যে মহিলা তৈরি করছেন তার নিজের সামাজিক অবস্থানকে ডিফাইন করা, এরকম নানা রকম আর কি আন্ডার কারেন্ট প্রত্যেকটা স্পিচের মধ্যে উনি খোঁজার চেষ্টা করছেন। সেটা একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস। দেখে সেটা একটা পরবর্তী আলোচনার ক্ষেত্রে। আমরা পরবর্তী আর কোনো প্রশ্ন আছে কিনা যদি আপনি একটু দেখেন কিনা। পিনাক প্রেজেন্টেশনটা বন্ধ করে দে, তাহলে আরো কিছু মানুষের দেখা যায়। Simoy, you can continue. Any questions? না মানে কারোর যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে বা কোয়ারি থাকে। Yes. আচ্ছা, আমার একটা ছোট্ট কোশ্চেন আছে। আমি জাস্ট একটা জিনিস জানতে চাইছি যে আই মিন কমপ্লিটলি প্রেজেন্টেশন ইজ ভেরি গুড, মানে খুবই ভালো লাগলো, মানে গুড তো জাজমেন্টাল হয়ে যায়, কিন্তু খুবই ভালো লাগলো আর কি ব্যাপারটা। এবং সবার যা ইনভলভমেন্ট এবং যেভাবে সবাই কাজ করেছে এবং তার ইন্টিগ্রেশনস এবং ডিটেল অবজারভেশনস, এই সমস্ত কিছু নিয়ে বেশ খুব ভালোই লাগলো এই প্রেজেন্টেশনটা। আমি জাস্ট একটা ছোট্ট জিনিস, মানে একটা কিউরিওসিটি বা এক ধরনের, মানে যেহেতু অনুপম শুরু করেছিল ওই আম্বেদকরের ইউনিয়ন কথাটা নিয়ে, তো আমি ওইটা নিয়ে একটা জায়গায় ভাবছিলাম যে যেরকম সবার প্রেজেন্টেশনটাই একটা জায়গায় কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল একটা ন্যারেশন আছে। হ্যাঁ, ইন্ডিভিজুয়াল একটা ন্যারেশন আছে, যেটা সবাই তার কাজকে একটা আইডেন্টিফাই করছে। মানে আমার কাজ বা আমাদের মধ্যে আমি একজন তার সেই কাজটা করেছি, তো কখনো আমাদের মধ্যে আমি আছি বা কখনো আমি অ্যাজ এ ইন্ডিভিজুয়াল আছি ওয়ার্ডটার মধ্যে। তো এবার সেই ক্ষেত্রে আমি যখন কাজগুলোকে দেখছি, তো সেটা একটা ইন্ডিভিজুয়াল প্র্যাকটিস হিসাবেও আমি কখনো কখনো দেখছি কাজটাকে। তো এবার সেই ক্ষেত্রে ইউনিয়নটা কিভাবে এর মধ্যে ইনভলভ হচ্ছে সেটা নিয়ে একটু বিস্তারিত বলতে পারলে একটু ভালো হতো। মানে কারণ এইটা যেহেতু আমরা যেরকম পিনাক প্রথমে বলেছিল কালেকটিভ বা ইউনিয়ন, অ্যাজ পিনাক যখন শুরু করেছিল কথাটা, কিন্তু পরে অনুপম যেটাকে কনসিডার করে অ্যাজ এ ইউনিয়ন ওয়ার্ডটাকে বিস্তারিত ভাবে বলে। তো আমি যখন কালেকটিভ ওয়ার্ডটা থাকছে না, এখানে কালেকটিভের মধ্যেও এই প্র্যাকটিসটা থাকতেই পারে, কিন্তু আমরা যদি রাক্স মিডিয়া কালেকটিভ দেখি যে ওরা কালেকটিভ যখন ওয়ার্ডটা ইউজ করছে তখন ওরা একটা কাজকে তিনজনে মিলে একটা ডেভেলপমেন্টের কথা বলছে, যে তিনজনে মিলে একটা ডিসিশন নিয়ে একটা কালেকটিভকে এস্টাবলিশ করছে। এবং সেইখানে দাঁড়িয়ে যখন ইউনিয়ন, আমিও এক ধরনের একটা ডিসিশন থাকে ইউনিয়নের যে প্র্যাকটিসটা, যেহেতু আমরা সবাই কোথাও না কোথাও ইউনিয়নের সাথে যুক্ত বা বিভিন্ন ভাবে যুক্ত ছিলাম বা আছি, তো সেখানেও যদি দেখি ইউনিয়নেরও একটা ডিসিশন থাকে, যে ডিসিশনের মধ্যে দিয়ে একটা ন্যারেশন বা একটা ন্যারেটিভ, একটা ধারণা ডেভেলপ হয়। তো সেখানে এই ক্ষেত্রে এই ইউনিয়ন ওয়ার্ডটা কিভাবে এক্সিস্ট করছে বা কিভাবে হচ্ছে সেটা একটু নিয়ে জানতে পারলে ভালো হয়। হ্যাঁ, মানে এটা একটা মানে খুবই ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন, কারণ ইভেন আমরা ইউনিয়ন নাম দিচ্ছি, কনস্ট্যান্টলি ভাবছি, হ্যাঁ, কারণ এত বড় অর্গানাইজেশন, ইভেন 14 জন মেম্বার এখন, আগে 18 জন মেম্বার ছিল, 4 জন মেম্বার অন্য কাজে সময় দিতে পারছে না বলে ছেড়েছেন। আরো ধরো অনেকগুলো কোলাবোরেশনে কাজ হয়, যেমন আমাদের এক সাথী আছে মৌমিতা আলম, তার সঙ্গে বইয়ের কাজ করেছি, আরো কিছু বন্ধু বান্ধব আছে যাদের সঙ্গে সিনেমার কাজ হচ্ছে, এই যে স্পেস গুলোতে কাজ হয় সেগুলো। তারপরে পিনাকের নিজস্ব একটা ইনভলভমেন্ট আছে দীর্ঘ সময় ধরে অ্যান্টিকাস্ট মুভমেন্টের সঙ্গে। ভাস্করের বাহুনা মানে পারফরমেন্সের একজন আছে। আমি আরজু, এরা খান্দেরা আর্ট স্পেস বলে একটা চালাই, দাদ্রি ফোরকাস্ট বলে, লাবণীয় খান্দেরা আর্ট স্পেসের একজন মেম্বার।
অন্য আরো গ্রুপের সঙ্গে নিতু এদের সঙ্গে। তো এরকম প্রত্যেকটা ব্যক্তির, আমি নিজে একজন একটা রাজনৈতিক দলের সঙ্গেও কানেক্টেড, আমার আরো কিছু বন্ধু বান্ধবরা আরো বিভিন্ন অর্গানাইজেশনের সঙ্গে যুক্ত। এই যে আমরা এক ধরনের ভাবে এই যে আমাদের নিজস্ব, কারণ ইউনিয়নের আইডিয়ার মধ্যে একটা বিষয় আছে যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, যে ইভেন ওয়ার্কার যখন ইউনিয়ন জয়েন করে তারও নিজস্ব কোনো, তার যে ওয়ার্কিং কন্ডিশনের যে নিজস্ব কোনো কনটেক্সট আছে ওটাকে সঙ্গে নিয়ে আসে। ও এবার যখন ওরা হয়তো লড়াই যখন করছে তখন তার মানে কথার কথা অ্যাড্রেস করছে যে আমার ফিস মানে আমার ওয়েজেস বাড়াতে হবে, বা আমার স্যালারি বাড়াতে হবে, বা আমাকে প্রভিডেন্ট ফান্ড দিতে হবে, এই যে লার্জার এইগুলো কিন্তু আসলে ছোট ছোট কন্টেন্ট গুলো মিলে গিয়ে একটা জায়গায় আসছে। এই জন্য ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ওই আম্বেদকারের কোয়েশ্চেনে আমার ডিভিশন অফ যে লেবারার্স গুলো আছে, ও একটা কাস্টেড অ্যাঙ্গেলে শুধু বলছে, কিন্তু আজকের দিনে যে প্রিক্যারিয়াসনেস তৈরি হচ্ছে ওয়ার্কিং কন্ডিশনে, সেখানে অনেক ধরনের ইয়ে আছে। এবং আমরা আর্ট ইন্ডাস্ট্রিতে জানি তো সব যে মানে কি ধরনের হায়ারার্কি আর কি ধরনের গেট কিপিং, কি ধরনের লেবার এক্সপ্লয়টেশন চলছে, কিন্তু আমরা জেনারেলি ওগুলোকে বাইপাস করি। তখন একটা ইউনিয়নের কথা, মানে ইউনিয়নের যখন ইমাজিনেশন তৈরি হচ্ছে, আবার অন্যদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ট্রেড ইউনিয়নের আইডিয়া গুলোতে ট্রেড ইউনিয়ন গুলো শুধু এইটার রাইট ওইটার রাইট এই করতে গিয়ে ট্রেড ইউনিয়নের রেভলিউশনারি কোয়ালিটি বা পটেনশিয়ালিটি গুলো শেষ হয়ে যাচ্ছে। এবং অর্গানাইজেশনের যে হায়ারার্কি গুলোর স্ট্রাকচার নিয়ে দীর্ঘ সময় কথা হয়েছে, সেগুলোকেও একরকম ভাবে কোয়েশ্চেন করার সময় আসছে, যে কে মানে এই সেন্ট্রালাইজেশন, বারবার এই ডিসেন্ট্রালাইজেশনের পসিবিলিটি, সেটাতেই আসলে পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স গুলো যখন চলে আসে, বা পার্সোনাল এই অবজেক্ট গুলো বা আর্কিওলজি অফ সেলফ যখন চলে আসে। কারণ এটা নিয়েও আগের কথাটা নিয়েও আমার একটা জিনিস মনে হচ্ছিল যে ওভারঅল প্র্যাকটিসের মধ্যে এখন আমরা জেনারেলি দেখি যে যখন মানে এক ধরনের এই ধরনের আমার গ্রাম আমার বাড়ি, মানে এটা প্রচুর পরিমাণে আমাদের আজকের আর্ট প্র্যাকটিসে আসে, সেগুলোর এক ধরনের রোমান্টিসিজমও আছে। ফলে আমার বাড়ির যেহেতু তুই কে বলার টাইপের, মানে then you have questioning, you cannot like intervene me because I have like almost like a whole right to. Then to intervene with those objects, it's also something that collective decision. Then it is not then when it enters the personal experience, but also exits as a collective decision making, and then together it's become a kind of collective work. Sometimes it's like it's generally like this kind of process allow us to again allow us to enter to exit from those individual connotation, individual, because then collective can intervene to also extend those discourse. So that is something that we are thinking, but this is constant thinking, like for instance another aspect just need to mention, like 14 member to run the union, it's very easy in the when three people as in a 3 or 5 or this collective as a practice become that we see what collective practice is basically become an individual. It's like it's understood as an individual become an individual category. Okay, like how the how the things being shared between them, how the works being known. It is not known by Suddhabata's work, it is not known by GBS works, it is Rax Media Collective's work. But here sometime in our works there is sometimes always like some work, Labuni is like doing illustration for instance, her work is coming with her own name, with her own agencies. This is not like always kind of categorized or taken away by the union. It is always remain with her. Sometime when Ashish works comes into the scene, or like any other people, like her mother work or her mother's we first time get to know that her mother name is Sobita, um, another name through that some stitching old work. So it's remain her own work. It is not like but then this cultural industry, how they appropriate, how they name it, how they frame it, it's something that you are a constant negotiation and constant questioning is also something we need to constantly do. Yeah. একটা জিনিস একটু বলবো, মানে লাবণী তুমি বলার আগে, মানে ওভারঅল যে মানে কাজের যে স্ট্রাকচার, সেটা সেটা একটা কালেকটিভ ডিসিশন মেকিং আছে। এবার আমাদের কাজের যেহেতু পরিসরগুলো অনেক বড়, মানে রিসার্চের একটা ডাইমেনশন আছে, মেকিং এর একটা অনেক রকম ডাইমেনশন রয়েছে, মানে সবার কাজেই সেটা থাকে, কিন্তু আমাদের যেহেতু স্কেলটা একটু আমরা বড় করে ভেবেছি বিভিন্ন ক্ষেত্রে, তো আমাদের কাজের ডিস্ট্রিবিউশনও আছে, যে কে কোন অংশটার দায়িত্ব নেবে, বা আমাদের কালেকটিভ আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর মাধ্যমে ডিসাইড করা হলো যে পারফরমেটিভ যে মানে ভাস্কর ধরো দেখা গেল যে এই লালগোলার এই রিসার্চের প্রসেসে ও একটা পারফরমেন্স একটা প্রপোজিশন দিল আমাদের যে আমরা এই পারফরমেন্সটা করতে পারি কিনা। তো
সেক্ষেত্রে উই আস্ক ভাস্কর টু লিড দ্যাট পার্টিকুলার পার্ট। এটা ভাস্করের নিজস্ব কাজ, যে এভাবে সবসময় যে দেখতে হবে এরকম নাও হতে পারে, আবার ভাস্কর ওই কাজটা ক্লেমও করতে পারে, আবার আমরা ওই কাজটা ক্লেম করতে পারি। মানে আমাদের মধ্যে এই ধরনের একটা ফ্লেক্সিবিলিটি আছে অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যান্ড মানে বিলঙ্গিং টু দ্যাট পার্টিকুলার রেঞ্জ অফ প্রজেক্ট দ্যাট উই আর ডুইং। এছাড়া কিন্তু সেই ক্ষেত্রে মানে সরি মানে কন্টিনিউ কর পিনাক, সরি। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় এটা মানে তুমি টুকরো টুকরো প্রত্যেকে আলাদা আলাদা, মানে এখানে অনেক কাজও আছে যেগুলো আমার পুরোনো কাজ ধরো আমি আবার নতুন করে এখানে ব্যবহার করেছি। লাবণীর পুরোনো ইলাস্ট্রেশন আমরা এটা নতুন করে এখানে একটা রিকনটেক্সচুয়ালাইজেশন হচ্ছে, এখানে রিকনটেক্সচুয়ালাইজেশনের সাথে রিকনসেপচুয়ালাইজেশন হচ্ছে। সেই কনসেপচুয়ালাইজেশন প্রসেসটাতে পাঞ্জলি ইনভলভ, ঠিক আছে? হ্যাঁ, সেই কনসেপচুয়ালাইজেশনে সবার স্টেক আছে। তো আমরা বিষয়টাকে এইভাবে দেখছি আর কি। এবার প্র্যাকটিসটা এবার মানে আমরা যেহেতু গত 2-3 বছর ধরে প্র্যাকটিস করছি, এখনো পর্যন্ত আমাদের মধ্যে এই ধরনের আন্ডারস্ট্যান্ডিং ডেভেলপ করছে। এবং এটাকে আমরা কিভাবে আরো একটা শেয়ার্ড আর কি পোটেনশিয়ালের জায়গায় নিয়ে যেতে পারি, সেটা আমরা নিশ্চয়ই প্র্যাকটিসের সাথে ডেভেলপ করি। তুমি বলো কি বলছিল? আমি বলছিলাম ওই যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর কথাটা যেটা বলছি, সেটা আমার মধ্যে আমার যেটা মনে হয় সেটা অনেক ক্ষেত্রে একটা একটা গ্রুপ প্র্যাকটিসের মধ্যেও থাকে। মানে আমি যদি ছোট্ট একটা এক্সাম্পল ধরি, যেহেতু ওই এই জেলেদের একটা এক্সাম্পল ছিল, মানে আমি যদি ছোট্ট একটা ওয়ার্ককে এক্সাম্পল হিসেবে ধরি, যে একটা জেলে একটা যখন মাছ যে ফিশারম্যান আর কি মাছের জন্য যে জীবিকা উপার্জনের জন্য নদীতে যাচ্ছে, তার মধ্যে ওই একটা গ্রুপ আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে, কেউ জাল ফেলছে তো কেউ নৌকো বাইছে, আর কেউ হয়তো ওটাকে কন্ট্রোল করছে বা কেউ মাছটাকে দেখছে। তো এটার মধ্যে একটা কোথাও না কোথাও ইউনিয়ন পসিবিলিটিস বা ইউনিয়ন প্র্যাকটিসটা আছে। কিন্তু হয়তো তারা ক্লেম করছে না আমরা ইউনিয়ন, তাদের পরে তারা যখন ডাঙায় আসছে সে আর একটা আলাদা মাস বা বড় একটা গ্রুপ ক্লেম করছে আমরা একটা ফিশার ইউনিয়ন। কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল ছোট ছোট একটা পার্টি ইউনিয়ন আছে, যে একটা নৌকোর মধ্যে একটা ইউনিয়ন। তো সেইভাবে এটা কালেকটিভ প্র্যাকটিস আমার মানে সেই জায়গাটা এটা তো যে কোনো সোশ্যাল প্র্যাকটিসে এটা আছে। হ্যাঁ মানে একটা চাইল্ড বার্থ, মানে মানে এখন ক্যাপিটালিস্ট সোসাইটি ফর্মে অন্যরকম, যে একটা চাইল্ড বার্থ মানে হচ্ছে একটা সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি টু ব্রিং আপ দ্য চাইল্ড, মানে সেটা একমাত্র মায়ের রেসপন্সিবিলিটি যখন এখন যেমন ভাবে দেখা হয় আর কি, এরকম তো ছিল না। একটা সোশ্যাল ফর্ম ছিল যে কিভাবে একটা কেয়ার গিভিং প্রসেসটা কিভাবে একটা সোশ্যাল ফোর্স হিসেবে দেখা হতো। মানে এরকম প্রত্যেকটা এই ধরনের প্র্যাকটিসের মধ্যে এই ধরনের সোশ্যাল ফর্ম আছে। আমাদের মধ্যে এটা একটা সোশ্যাল ফর্ম আছে, কিন্তু আমরা যেহেতু নানা রকম ইনস্টিটিউশনাল স্পেসে আর কি ন্যাভিগেট করছি, আমাদের মধ্যে নানা রকম স্ট্রাকচার রয়েছে, সেটাকে আমাদের ডিফাইন করতে হয় ইউনিয়ন হিসেবে বা তার কাজের স্টেক হিসেবে, বা কিভাবে তুমি বিষয়টাকে ভেঙে দেখতে চাইলে, সেগুলো আমরা কনসিয়াসলি করি। সব জায়গায় সেটা কনসিয়াসলি করা হয় না। লাবণী, তুমি তো বলবে? আমি ডিসকাস করছি, সরি। প্রস্তাব অনেকক্ষণ ধরে বলার চেষ্টা করছে, প্রস্তাব জি ওর কোয়েশ্চেনটা যদি নেওয়া হয় লাবণী, তাহলে হ্যালো, আচ্ছা আচ্ছা, প্রস্তাব বলুন। হ্যাঁ আমি বলছি। তো আমি প্রথমে আধ ঘন্টা ছিলাম না, একটু পরে জয়েন করেছি। তো বিষয়টা হচ্ছে যে আমি এই কনভারসেশনটাকে কন্টিনিউ করে যেখানে আমি যেটা পাচ্ছি যে একটা ইন্ডিভিজুয়ালিজম এবং কমিউনালিজমকে একসঙ্গে একটা টাইটেন কন্ডিশনে চলা। তো এটা ভীষণ ইন্টারেস্টিং, লাইক থ্রু আউট দ্য প্রেজেন্টেশন, যেটা আমি ওই সেন্সেশনটা আমার হচ্ছিল। তো আরেকটা কনটেক্সটে যেটা আমি বলতে চাইছি, যে অজিতের যে কোয়েশ্চেনটা ছিল সেখানে ওই প্লাস্টিক খেলনা যেটা মাস প্রডিউস যে মেটেরিয়াল, সেইটা বোধহয় আরেকটু ভাবা দরকার আছে ইন টার্মস অফ অ্যান্সারিং দ্যাট কাইন্ড অফ কোয়েশ্চেন। যেখানে আমি কানেক্ট করছি এটা কিভাবে, যে মাস প্রডিউস যে প্লাস্টিক খেলনাগুলো বা সৈনিকদের দেহগুলো যে দাঁড়িয়েছিল, যেগুলো প্রাণহীন একটা প্লাস্টিক মেটেরিয়াল, এবং সেটা আরো অনেক অনেক প্রোডাকশন অনেক অনেক জায়গায় ছড়িয়ে আছে। তো সেটা একটা মাস মাইগ্রেশনের সঙ্গে আমি কানেক্ট করছিলাম ইন দ্যাট কনটেক্সট। আর আরেকটা প্রসঙ্গে, যেখানে কাঁথার আলোচনার ক্ষেত্রে আমার একটা মানে আমার মার কাছে শোনা একটা জাস্ট ঘটনা আমি খুব ব্রিফলি বলবো। সেটা হচ্ছে যে এত এস্থেটিক ভ্যালু নিয়ে কথা হচ্ছে কাঁথার। তো আমার ওই মায়ের কাছে শুনেছিলাম যে ওরা যখন 47-এর সময় বর্ডার ক্রস করছিল, তো ওরা ওই বর্ডার পুলিশিং এর জন্য টাকা আনতে পারতো না লিগালি। তো ওই বাচ্চাকে কাঁথার মধ্যে শুয়ে তার লেয়ারে লেয়ারে টাকা সেলাই করে করে আনতেন, এবং সেই কাঁথা এনে এখানে লোহার লেদ করেছে, বাড়ি করেছে, সেই সব গল্প এখনো আমার মানে দিদার কাছে শুনেছি, এবং মাও সেই গল্পগুলো ক্যারি করেন। তো
তো তার একটা রেকর্ডেড ভিডিও এবং একটা মানে যেটাকে আমরা আর্ট ইনস্টিটিউশনালি ভিডিও আর্ট বলি, সেটার একটা প্রোডাকশন হয়েছিল। তো এই বিয়ন্ড এস্থেটিক ভ্যালু যে একটা ইউটিলিটেরিয়ান ভ্যালু রয়েছে কাঁথার, যেখানে জাস্ট বাচ্চা শোনা, তাতে হয়তো কোনো ডিজাইন ছিল না, জাস্ট এই স্টিচ করে টাকাগুলো আনা ছিল দরকারে। তো এইগুলো আমার মনে হয় একটা সংযোজন হতে পারে এই এন্টায়ার প্রেজেন্টেশনটা। রিয়েলি ইন্টারেস্টিং, থ্যাংক ইউ ফর দ্য প্রেজেন্টেশন। বেশ বলেছে কৌস্তব। হ্যাঁ, ধন্যবাদ কৌস্তব। তো একটা জিনিস একটু বলবো, মানে আমরা কিন্তু কাঁথার এস্থেটিক কোয়ালিটি নিয়ে আমরা খুব একটা কথা বলিনি, বরং আমরা ওটাকে নেগেট করেছি খানিকটা। কারণ এই কাজটাতে কাঁথার যে এস্থেটিসাইজেশনের যে প্র্যাকটিস আছে হিস্টোরিক্যালি, মানে সেটা মানে লোকশিল্পের যে প্রথম দিকের চর্চা সেখান থেকে শুরু করে এখনো পর্যন্ত আমরা খানিকটা সেটাকে ডিসরাপ্ট করার একটা চেষ্টা করেছি, ওই প্লাস্টিকের খেলনা টেলনা ইত্যাদি তারই একটা ইন্টারভেনশনের জায়গা। এছাড়া আরো নানা রকম ডাইনামিক্স আমরা ভেবেছি, যাতে ওই এস্থেটিসাইজেশনের যে ফর্মুলা আর কি, সেটার বাইরে আমরা একটা অবজেক্টকে দেখতে পারি এবং সেটাকে হিস্টোরিক্যাল একটা লেন্সের মাধ্যমে দেখতে পারি। এবং আমাদের যে ওভারঅল আর কি এক্সিবিশনের ফ্রেমওয়ার্ক, তাতে যে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দেশভাগ, মাইগ্রেশনের যে থিমগুলো ছিল সেগুলো লার্জার কন্টেক্সটে প্লেস করা যায়। এবং ওটাকে আরেকটু যদি আমরা সময় পেতাম আমরা দেখাতে পারতাম, আমরা যে এখানে একটা ফিল্মও ওখানে চলছিল, সেই ফিল্মটার আসলে রিফ্লেকশন কাঁথার উপর ফেলা হয়েছিল। মানে ফিল্মটার মধ্যে এই পুরো ন্যারেটিভটা আর কি ডকুমেন্ট করা ছিল, যেটা মানে কাঁথাটাকে দেখতে গেলে অলমোস্ট লাইক মানে ফিল্মের থ্রু দিয়ে একটা অদ্ভুত ধরনের রিফ্লেকশনের মধ্যে দিয়ে দেখতে হতো আর কি। যাই হোক, সেগুলো অত ফটোগ্রাফিতে পরিচ্ছন্ন আসে, কিন্তু তোমার মানে আপনার যে মানে তথ্যগুলো, সেটা আমার একদমই জানা ছিল না যে কাঁথার ভেতরে এইভাবে। এটা খুবই একটা ইন্টারেস্টিং আর কি। আমি মানে এই যে ভিডিওর কথাটা আপনি বললেন, এটা যদি কোনোভাবে আমাদের মধ্যে এক্সচেঞ্জ হতে পারে, এটা যদি আমরা দেখতে পাই বা এটা নিয়ে পরবর্তী কিছু কনভারসেশন যদি আপনার সাথে করা যায়, আমরা একটু আপনার সাথে সেইভাবে যোগাযোগে থাকতে চাই। ধন্যবাদ। নিশ্চয়ই আমরা কমিউনিকেট করবো, আমি অবশ্যই। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, লাবণী কিছু বলছিল। হ্যাঁ, আমার বেসিক্যালি কৌস্তবদার প্রশ্নে যে ইন্ডিভিজুয়াল আমাদের বিভিন্ন কাজ বারবার নামগুলো উঠে আসছে, কাজের বর্ণনা উঠে আসছে, এই প্রসঙ্গে আমার একটা ছোট জানা বোঝার যে জায়গাটা, সেটা আমি শেয়ার করতে চাই। গত 5-6 বছর হলো গফরদা বলে আমাদের একজন ইউনিয়ন সিআইটিইউ এর সাথে যুক্ত। সিআইটিইউ এর বহু বছর ধরে 10-20 বছরের ওপরে উনি সিআইটিইউ দিল্লিতে উনি কাজ করেন। আর উনি হচ্ছে গাড়ির সারানোর হচ্ছে মেকানিকের ওনার জীবিকা। তো ওনার সাথে প্রথম দিন যেদিন দেখা হয়, উনি সবসময় সাদা পোশাক পরতে পছন্দ করেন, খুবই। আর ওনার পোশাক আশাক এরকম ভাবে। তো যেদিন আমরা প্রথমবারই দেখা হয়, সেদিন আমার সাথে যেটা ওনার যে বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তার মধ্যে একটা সিনেমা আমাদের বাংলাতে পশ্চিমবঙ্গের আমল থেকে আজকের সময়ের আমলে মুসলমানদেরকে কিরকম করে দেখানো হয়, সেটা নিয়ে উনি অদ্ভুত সুন্দর বলেছে যে আমাদের কমরেডরাও তো মুসলমানদের বলতে একটা গলায় মাদুলি বলবে, মাথায় একটা কালো টিকা করে দেবে। তো লাবণী, তুমি তো ছবি আঁকো, তাহলে তুমি আমাকে কি করে আঁকবে? ঠিক আছে। তো উনি কিন্তু বিশ্বাসী, মানে অধার্মিক নন। সিআইটিইউ এর একজন সক্রিয় কর্মী, ওখানে পড়ে থেকে কাজ করেন বস্তিগুলোতে, মানে বিভিন্ন জায়গাতে করেন, নিজেও বস্তিতে থাকেন। আবার উনি যখন কাজ শেষ হয়ে যায়, মেকানিকের তো কালি ঝুলির কাজ, উনি বলেন যে আমার এই সাদা জামাটাতে পরলে আমার নিজের সত্তা আরেকটা রকম। তো আমার বক্তব্য হচ্ছে যে গফরদার যে সত্তা, তার যে নির্মাণের বিভিন্ন দিক, সে মুসলমান, সে ধর্ম বিশ্বাসী, সে মেকানিকের কাজ করেন, আবার বাংলা সিনেমার এই ক্রিটিক্যাল জায়গাগুলো খুবই ইন্টেলেকচুয়াল ভাবে বোঝেন এবং বলেন। উনি একটা ইউনিয়নের মেম্বার, ওনার এতগুলো সত্তা নিয়ে উনি একটা ইউনিয়নের মেম্বার। যখন কনভারসেশন হয়, তখন এক একটা কথা উঠে আসে। তো আমাদের যে এই যে ইউনিয়নটা বনেছে, এরকম রিসেন্ট আসমান ভাই বলে একজন, এই যে কাশ্মীরের যে হলো অপারেশন সিঁদুরের যে ঘটনাটা হলো, তো আসমান ভাইদেরকে প্রায় ওরা বাহিচরা গ্রাম থেকে 12 জন শ্রমিক গেছিল, ওদেরকে মারধর করা, প্রচন্ড হেনস্থা করা। আর সব থেকে ও বারবার বলছে যে আমাদেরকে পুলিশ মেরেছে, এটা দুঃখ হচ্ছে না, 1 বছর ধরে যাদের কাছ থেকে খাবার কিনতাম, যে দোকানের কাছ থেকে জিনিস নিতাম, সে আমাদেরকে গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দিয়েছে, সেটা আমার খারাপ লেগেছে। উনি তো মানুষ হিসাবে আমাদেরকে এত বছর দেখেছেন, আমরা তো সন্ত্রাসবাদী না। তো এটা বলতে বলতে উনি আসমান বারবার একটা কথা রিপিটের সাথে বলে যাচ্ছে যে দিদি, এটা শুধু কিন্তু আমাদের 12 জনের সাথে হয়নি, এটা আমাদের মতো অসংখ্য মানুষের সাথে হয়েছে। তো
এই যে ও বলতে বলতে নিজের জার্নিটা বলছে, নিজের অভিজ্ঞতা বলছে, আবার তারপর ও একটা ইউনিয়নের ধারণাতে অসংখ্য মানুষের কথা বারবার রিপিট করে যাচ্ছেন ইন্টারভিউ এর মধ্যে, যে এটা অনেকের সাথে একসাথে হচ্ছে, অনেকের খবর জানা যাচ্ছে, অনেকের খবর। তো আমরা সেই হিসাবে যে আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল বিভিন্ন সত্তা আছে, মানে সবারই বিভিন্ন বিভিন্ন ভাবে আমাদের দেখার জায়গা, বড় হওয়ার জায়গা। যেমন মানে দেখেন যে আমরা আগে আমার ছোটবেলাতে ক্যাম্প শব্দটা খুব খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল, মানে ক্যাম্পের আমরা ক্যাম্পে পড়তে যাই, আমার প্রাইভেট গুলো সবগুলোই ক্যাম্পে ছিল। ক্যাম্প মানে হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে তুবুলিয়াতে যে ফেলে যাওয়া যে রানওয়ে, তার উপরে যে বসতি স্থাপন হয়, উপর বাংলার দেশের মানুষেরা এসে বসতি স্থাপন করেন তাদের। তার ফলে আমি ছোটবেলা থেকে আমার কথা বলাটাও অনেক সময় বাংলাদেশি এই যে আইসে খাইসে, আমার বন্ধুদের সাথে একত্র হতে হবে, আমার বন্ধুদের মতো করে কথা বলতে হবে, আমার কথার ল্যাঙ্গুয়েজটা বদলে গেল। তো এই ক্যাম্প থেকে তারপর আজকে ডিটেনশন ক্যাম্প, এই আজকের ক্যাম্প শব্দটা শুনলে একটা ডিটেনশন ক্যাম্পের কথা মাথার মধ্যে আসে। তো এই সময় পর্বে আমাদের বিভিন্ন সত্তা নির্মাণ হয়ে চলে আমাদের বড় হওয়ার মধ্যে, সেগুলো ইউনিয়ন মানে এতদিনের যে মার্ক্সবাদী চর্চাতে ইউনিয়নে একটা হোমোজিনাইজ একটা ক্যাটাগরি করে দিয়ে সব শ্রমিককে লাল টুপি পরিয়ে দাও, সব শ্রমিককে গলায় একটা পেট্টি পরে দাও, সেরকম ভাবে দেখানো হয়েছে। সকলের ভিন্ন ডিজায়ার আছে, ভিন্ন দেশ দেখা আছে, ভিন্ন ন্যাশনালিজম নিয়ে ধারণা আছে, সবার ভিন্নতা আছে। এই ভিন্নতা গুলোকে আসলে মাথায় রাখা আর ইউনিয়নের মধ্যে প্র্যাকটিস করাটাকে আমি আমার মনে হয় খুব জরুরি বলে মানে বিশ্বাস করি। আর আমার বন্ধুদের সাথে এটা নিয়ে আলোচনাও হয়েছে যে আমরা কেন মানে আমাদের প্রচুর মতপার্থক্য হচ্ছে, অনেক কাজ নিয়েও আমাদের অনেক সময় বিতর্ক তৈরি হচ্ছে, কারণ আমরা একরকম করে সব সময় দেখি না। কিন্তু তারপরে যখন ডিসিশন মেকিং এর জায়গাটা আসে তখন আমাদের ওই একত্রিত ব্যাপারটা চলে আসে। কিন্তু সেই জন্যই বারবার এই যে স্বতন্ত্র ইন্ডিভিজুয়াল অবস্থানটা আমরা কনসাসলি রেখে দেওয়ার মানে আমি তো অন্তত পক্ষে সওয়াল করেছি আমার ইউনিয়নের কাছে। তো এটাই। খুব ভালো লাগলো তোমার কথাগুলো শুনতে, তার কারণ আমরা সকলেই প্রায় টোটালিটেরিয়ান একটা কন্ডিশন দিয়ে যাচ্ছি সারা পৃথিবী আর কি। তো কোনো আলাদা কোনো মানচিত্র নেই বোধহয় এখন প্রায় যারা এই প্রবলেমটার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে না। তো সেখানে দাঁড়িয়ে তুমি যে ইউনিয়ন সম্পর্কে যে ধারণাটা প্রকাশ করলে সেটা খুবই আজকের দিনের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ, অন্তত আমার কাছে। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। একটু কথা বলছি সামান্য, সেটা হচ্ছে যে এই ইন্ডিভিজুয়াল আইডেন্টিক্যাল যে জায়গাটা, সেইটা ক্রাইসিসটা খুব এখানে অনেকবারই কিন্তু বারবার এসছে। দ্বিতীয় নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে যে ইউনিয়ন যখনই ফর্ম করছে তখনই সেইটা যে ফর্মেই হোক না কেন এখানে তখনই কিন্তু সেটা পলিটিক্যাল পার্টি বা পলিটিক্যাল যারা রুলিং পার্টি বা এরকম কিছুর দ্বারা হাইজ্যাক্ট হয়ে যাচ্ছে। এই জিনিসটা আমরা রিপিটেটিভ একটা অ্যাটিটিউডে দেখতে পাচ্ছি। তো এখানে এবং সেইখানে আবার ওটা ইন্ডিভিজুয়ালে কনভার্টেড হয়ে যাচ্ছে এবং মানে আইডিওলজি বলে কিছু থাকছে না, সেটার যে ডিস্ট্রাকশন, তার যে একদম ডেমোলিশ করার যে প্রবণতাটা সেটা প্রবল হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই জায়গাটা এত বেশি, যার ফলে আজকে যে জায়গাটা থেকে আমাদের কনভারসেশন শুরু হয়েছিল যে মতুয়া, এবং প্রথমেই যে ইমেজারিটা এসছে একটা পপুলার ইমেজারি, আমার কাছে তো অবশ্যই পপুলার ইমেজারি, কারণ আমি অশোকনগরে থাকি সেই হিসেবে। তো মানে অর্থাৎ গুরুচাঁদ হরিচাঁদের যে ইমেজারিটা, সেইটার সম্বন্ধে একটুখানি যদি আমার মনে হয় এখনো যারা উপস্থিত আছে একটু সামান্য একটু ইঙ্গিত হয়তো দিলে আরেকটু ক্লিয়ার হয়ে যেতে পারে ওইটা, কারণ ওই ইমেজারিটা খুব স্ট্রং ইমেজারি এবং খুব মানে সেটাও ট্রাভেল করে। এটা মানে আমি ট্রেনে দেখেছি, বনগাঁ দেখেছি যে ওটা নিয়ে যাতায়াত করে, সবাই জড়িয়ে ধরে ওটাকে বসে থাকে, কাপড় দিয়ে জড়িয়ে ধরে, এরকমও দেখেছি। যাই হোক, একটু যদি বলা হয়। অর্ক একটা প্রশ্ন করেছে, তার আগে যদি আমাদের এই প্রশ্নটা পিনা। হ্যাঁ, কিন্তু অর্ক এই প্রশ্নটার একটা দিয়ে নাকি, হ্যাঁ তুমি প্রশ্নটা করে নাও তাহলে একসাথে
দেওয়া সঙ্গে যাবে। আমি relate করছি না, আমি এই যে প্রসঙ্গটা আলোচনা করা হলো, এই গুরুচাঁদ হরিচাঁদ ঠাকুরের যে প্রসঙ্গটা, আমি ওই কনটেক্সটে একটু কথা বলবো আর কি। যে গুরুচাঁদ ঠাকুর ও হরিচাঁদ ঠাকুর চন্ডাল জাতির জন্য বা বিশেষ করে মতুয়া সমাজের জন্য তার অবদানটা কি ছিল সেই সময় বা মানে ওই 1812 খ্রিস্টাব্দে সম্ভবত ওনার জন্ম হরিচাঁদ ঠাকুরের। গুরুচাঁদ ঠাকুর কি করে অস্ট্রেলিয়া থেকে ডক্টর মিডের মাধ্যমে কি করে পুনা চুক্তির মাধ্যমে কি করে চন্ডাল জাতিকে নমশূদ্র জাতিতে পরিণত করলেন, বা গভর্নমেন্ট রেকর্ডে কি করে নমশূদ্র জাতি এলো, বা হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের সম্মিলিত যে ভূমিকা নমশূদ্র সমাজের শিক্ষার বিস্তারের ক্ষেত্রে বা নমশূদ্র সমাজকে উদ্ধারের ক্ষেত্রে, সেই বিষয়ে একটা আলাদা করে একটা বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন আছে, তার জন্য একটা আলাদা করে ওয়ার্কশপ রাখার প্রয়োজন আছে। এই সংক্রান্ত বিষয় মানে গুরুচাঁদ ঠাকুর এবং হরিচাঁদ ঠাকুরকে স্পেসিফিক্যালি জানার জন্য তাদের সোশ্যাল কন্ট্রিবিউশন অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য কন্ট্রিবিউশন ফর দ্য স্পেসিফিক ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিটি, এটা স্পেসিফিক্যালি জানার জন্য বা এই সম্বন্ধে স্পেসিফিক নলেজ অ্যাওয়ার করার জন্য, এই সম্বন্ধে অ্যাওয়ারনেস লেভেল বাড়ানোর জন্য একটা আলাদা লেভেল অফ ওয়ার্কশপ আমাদের কন্ডাক্ট করতে হবে, যেখানে শুধুমাত্র ওই লেভেল অফ এক্সপার্টাইজ যারা আছে সেই এক্সপার্টাইজ প্যানেল থেকে এই আলোচনাটা কন্ডাক্ট করা হবে। এটা আমার একটা ইনিশিয়াল অ্যাপ্রোচ। ধন্যবাদ। হ্যাঁ, ধন্যবাদ অর্ক। মানে এই বিষয়টা তো ভীষণই দরকারি এবং এটা নিয়ে মানে এই মুহূর্তে অনেক মানে গবেষকরা নানা রকম কাজকর্ম করছেন। এটা নিয়ে আমরা পরবর্তী কোনো এক সময় আমরা নিজেরাও কথা বলতে পারি এবং ইনফ্যাক্ট আমরা এই বিষয়ে যারা আরো ডেডিকেটেডলি কাজকর্ম করছেন হ্যাঁ অবশ্যই, মতুয়া গবেষক বহু আছে। মতুয়া গবেষক কল্যাণী ইউনিভার্সিটিতে আমার চেনা পরিচিত অনেক মতুয়া গবেষক আছে যারা মতুয়া সমাজ নিয়ে প্রতি মুহূর্তে কাজ করে চলেছে, এবং বহু রকম মতুয়া রিসার্চ মানে আর্টিকেলস পাবলিশ হচ্ছে এখন পর্যন্ত, যেখানে গুরুচাঁদ ঠাকুর হরিচাঁদ ঠাকুরের উপর মেন ফোকাস করে বিভিন্ন রকম আর্টিকেলস গুলো পাবলিশ করা হচ্ছে। এবং মতুয়া টিভি বলে একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে, যেখানে প্রতি মুহূর্তে গুরুচাঁদ ঠাকুর হরিচাঁদ ঠাকুর সম্বন্ধে যে সমস্ত রিলেটেড নলেজ আপডেটস আছে সেগুলো প্রতি মুহূর্তে দেওয়া হয়। এই সংক্রান্ত একটা বিস্তারিত একটা আলোচনা করতে হবে, যেটা স্পেসিফিক্যালি ন্যারোইং ডাউন টু দ্য ফোকাস, প্রাইমারিলি ফোকাস অফ দ্য হরিচাঁদ ঠাকুর এন্ড হিজ অনলি সন অফ গুরুচাঁদ ঠাকুর। দ্যাটস ইট। অর্থ আপনার সাথে আমার সেভাবে আলাপ নেই, কিন্তু আমি এইটুকু বলছি যে যারা আমরা নিজের আগ্রহে এই বিষয়ে পড়াশোনা করি, তারা বলতে পারে যে একটি না অনেকগুলো চ্যানেল তৈরি হয়েছে, এবং সেখানে কিছু চ্যানেলকে হয়তো গবেষণামূলক বলা নাও যেতে পারে, কিন্তু কিছু চ্যানেল সত্যি গবেষণামূলক কাজ করছেন, এবং বিশেষত যে ধরনের কীর্তন এবং পারফরমেন্স এই গুরুচাঁদ হরিচাঁদের যে প্র্যাকটিস অফ আছে তার সাথে যুক্ত, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এবং সে নিয়ে কিন্তু আমরা যারা আগ্রহী তারা প্রতিনিয়ত পড়ে চলেছি, এবং বিভিন্ন যে ডকুমেন্টেশন আছে, যে আর্কাইভস গুলো আছে, সেখানে এই নথিগুলো কিন্তু সহজেই এখন অ্যাভেলেবল। কাজেই মানে নিশ্চয়ই আলোচনা তো সবসময় প্রয়োজন, এবং এটা একটা শুধু একটা রিলিজিয়াস প্র্যাকটিস না, আমার মনে হয় তার সাথে যে মানুষগুলো জড়িয়ে আছেন তাদের পরিচিতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা একটা প্রশ্ন। তো যে সেটা নিয়ে নিশ্চয়ই আলোচনার সুযোগ থাকলে, আলোচনা করা গেলে যে কোনো একটা প্ল্যাটফর্মে আমরাও যুক্ত হতে চাই সে আলোচনা শুনবার জন্য। কিন্তু আবার স্কোপও আছে সোশ্যাল মিডিয়াতে সঠিকভাবে যারা কথা বলছেন তাদের কথাবার্তা শোনার। হ্যাঁ, এই প্রসঙ্গে আমি একটা ছোট্ট কথা বলে রাখবো, কারণ সময়টা তো খুব কম আছে। সময়ের কথা মাথায় রেখে খুব একটা সংক্ষিপ্ত একটা বক্তব্য দিচ্ছি। এই প্রসঙ্গে মানে এই সম্বন্ধে এই যে আলোচনাটা এতক্ষণ ধরে হচ্ছে, এই বিষয় সম্বন্ধে বিস্তারিত জ্ঞান বা আলোচনাতে যারা অংশগ্রহণ যারা করতে চান বা ইচ্ছুক, বিশেষ করে আপনি সুকন্যা দেবী, আপনাদের মতো মানুষ যারা আছেন, যারা ওই মতুয়া সমাজের যে ভাবনা চিন্তা বা মতুয়া সমাজের যে চেতনা, তার সঙ্গে যারা প্রতি মুহূর্তে পরিচয় করতে চাইছেন, বা তাদের সঙ্গে যারা একটা সম্পর্ক মানে আর্থিক একটা সম্পর্ক স্থাপন করতে চাইছেন,
সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে একটা মিটিং প্রতি শনিবার দিন রাত্রি 8:30 থেকে হয়, বিশেষ করে মতুয়াদের উপর। মতুয়াদের যে দুটো আপর গ্রন্থ আছে, হরিচাঁদ ঠাকুরের যে ওপর হচ্ছে হরিলীলামৃত, আর গুরুচাঁদ ঠাকুরের ওপর হচ্ছে গুরুচাঁদ চরিত। এই হরিলীলামৃত এবং গুরুচাঁদ চরিতের ওপর একটা বিস্তারিত আলোচনা করা হয় প্রতি শনিবার দিন রাত্রি 8:30টার সময়। গুগল মিটের মাধ্যমে, ভার্চুয়াল মিটের মাধ্যমে ভার্চুয়াল সভাটা হয়। আমি এই লিঙ্কটা দিয়ে দিচ্ছি, যারা ইন্টারেস্টেড আছে এই বিষয়ে তারা ওই লিঙ্কে প্রতি শনিবার দিন জয়েন হতে পারে, ইন্টারেস্টেড না। ধন্যবাদ। ঠিক আছে, ধন্যবাদ অর্ক। আচ্ছা, বিনয়দার প্রশ্নটা আমি মানে ভুলে গেছি আর কি, আমি একটু বাইরে না, না, ছিলাম। প্রশ্নটা ছিল হচ্ছে যে মানে অনেক, এখানে অনেকগুলো লেয়ার্স এ আলোচনা হয়েছে এবং অনেকগুলো স্তরে কাজও দেখানো হয়েছে। এখন একটা প্রশ্ন ছিল যে এই যে মানে স্ট্রাকচারাইজেশন অফ মতুয়াই ধরলাম, বা অর্থাৎ একটা মানে একটা স্ট্রাকচার, একটা যেটা কিনা এবং এটা নিয়ে বেশ কিছুটা ওদের ডান্স ফর্ম এবং ওদের যে পারফরমেন্স, সেটা নিয়ে আমি ঐন্দ্রিলার সৈকত কাজ করেছিলাম 2010 সালে। তো সেগুলো নিয়ে দিল্লিতে গিয়ে ওই খোঁজ ইন্টারন্যাশনালে দেখানো হয়েছিল, বা তার ফটোগ্রাফস হয়েছিল, তার ভিডিও হয়েছিল। সেটা একটা অন্য দিক, যাই হোক। তো তার এখন কিন্তু ওরা যখন আমাকে ইনভাইট করেছে, যে বারবার ইনভাইট করেছে যে ওই ওই জায়গায় গিয়ে ওদের সাথে ওই পারফরমেন্সে যোগ দেওয়া বা ইত্যাদি ইত্যাদিও ছিল। এবার প্রশ্নটা যেটা, সেটা হচ্ছে যে এই যে একটা একটা সম্প্রদায় হাইজ্যাক্ট হয়ে গেল একটা পলিটিক্যাল পার্টির দ্বারা, এবং তাদের একটা অদ্ভুত ভাবে মানে কি বলবো, যে যে একটা সেকশনে ভাগ করে নিয়ে তাদেরকে আলাদা করে দেওয়া, এই এই পলিটিক্সটা সাংঘাতিক ভাবে চলছে। এটার জন্য আমাদের মানে আর্ট প্র্যাকটিশনার হিসেবে আমরা কি করতে পারি, সেটা নিয়ে আমার প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে বারবার। ওই এত অভাব, এত অস্বস্তি হয় জিনিসটা নিয়ে, এইটা হচ্ছে আমার প্রশ্ন বলতে পারো, বা এটা আমার উদ্বেগ, আবেগ, সবকিছুই। কারণ বাড়ির এত কাছে একটা মানে এই সম্প্রদায় এবং এত মানুষ সেখানে আসে প্রতি বছর, যে মেলাটা হয় তাকে ঘিরে, এবং সেখানে মানে পুণ্যার্জন বা সেইখানে স্নান করা বা ইত্যাদি যে রিচুয়ালস গুলো রয়েছে, তার সাথে যে সমস্ত মানুষের সাথে দেখা হয় বা কথা হয়, তাতে এইটুকু বুঝেছি যে দে আর নট হ্যাপি রাইট নাও। এইরকম একটা জায়গা, অর্থাৎ ভীষণ সংকটের মধ্যেই তারা আছে এবং থেকেই যাচ্ছে। ক্লিয়ার কথাটা বোঝাতে পেরেছি? হ্যাঁ, এটা তো আসলে ঠিক মানে উত্তর দেওয়া আমাদের কারো পক্ষে এই মুহূর্তে সম্ভব নয়। সম্ভবত আমাদের কারো কাছে এর কোনো উত্তর নেই আর কি। মানে আর্ট প্র্যাকটিশনার হিসেবে আমরা কি করতে পারি এটা আমরা তো কেউই জানি না, বিশেষ করে মতুয়া প্রসঙ্গে যদি বলেন। তবে আমার মনে হয় যে মতুয়া প্রসঙ্গটা যে আসছে, এটা নিয়ে আশিসকেও বলবো, তুমি কিছু বলো। যে মানে এই যে এটা একটা সমস্যা যে আমরা মানে কমিউনালিজমের দায়টা ওদের মানে মতুয়ার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতেও আমাদের অনেক সময় ভালো লাগে, যে এটা যেন একটা কমিউনিটির দায়িত্ব যে সেকুলারিজমকে বা মানে সকল প্রগ্রেসিভ বা মেন্টালিটিকে বজায় রাখার দায়িত্ব যেন নিম্নবর্গীয় সমাজেরই বেশি। উচ্চবর্গীয় সমাজ যে প্রথম থেকেই কমিউনালিজমের ভেতরে একেবারে নিবিষ্ট, এবং তারাই যে এই কমিউনালিজম বা ইত্যাদি যে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি বর্তমানে চলছে তার জন্মদাতা, তাদের ভেতরে কি ধরনের মানে ডাইনামিক্স কাজ করে সেই সমস্ত মধ্যবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্ত সমাজে, আমার মনে হয় সেগুলোর দিকে আমার মনে হয় বেশি মানে নজর দেওয়াটা মানে মানে আমরা যদি সোশিওলজিক্যাল পার্সপেক্টিভ থেকে দেখি, আমার মনে হয় বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ খুব পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে ডিসপোজেস, যে রিপ্রেস, যে অপ্রেস, যার হিস্টোরিক্যাল বা মানে মানে যার নিজের হিস্টোরিক্যাল রুটস নিয়ে রাষ্ট্র প্রশ্ন করছে, তাকে ম্যানিপুলেট করা খুব সহজ। তাকে ম্যানিপুলেট করা হবে, যেভাবে তাকে ডাইরেক্ট করা হবে, সে বাধ্য হবে সেভাবে ডাইরেক্ট, শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্য, তার নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য। এটা তো আজ থেকে 100 বছর আগে মতো আন্দোলনের সময় যে অবস্থান ছিল, আজকে রাষ্ট্রের অবস্থান তো, আজকের অবস্থান আরো বেশি মানে ভয়ঙ্কর এবং প্রিকারিয়াস। আজকে মানে রাষ্ট্র মানে মানে ব্রিটিশ আমলেও সম্ভব ছিল না আজকে মানে এমন কিছু করা যেটা আজকের দিনে করা সম্ভব রাষ্ট্রের পক্ষে। মানে সেই ইমাজিনেশনই ছিল না নেশন স্টেটের যে কি লেভেলে রিপ্রেশন করা যেতে পারে, আজকে যেটা সম্ভব আর কি। একদমই। তো এই 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 পরিপ্রেক্ষিতে আর কি আমার মনে হয় রিপ্রেস কমিউনিটি কোন জায়গা থেকে এই ধরনের অবস্থানে যেতে বাধ্য হচ্ছে, বা মানে এই ধরনের অ্যালাইনমেন্টে যেতে বাধ্য হচ্ছে, এটা তো শুধু বিজেপি বা এই মুহূর্তে আরএসএস এর অ্যাক্টিভিটি তো দীর্ঘদিন তো অন্যান্য
অন্যান্য রাজনৈতিক দল যথেষ্ট মতুয়া মানে সমাজকে ব্যবহার করেছে তাদের নিজেদের বেনিফিটে, সেগুলোও রয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয় কমিউনিজমের দায়টা ওদের ঘাড়ে, মানে একটা সমাজের ঘাড়ে এইভাবে চাপানোটা আমার মনে হয় ঠিক নয়। এই দায়টা আর কি যাদের থেকে বুঝতেছি তাদের উপরেই প্রথমে বর্তায়। আশিস যদি কিছু বলতে চাও বলতে পারো। হ্যাঁ মানে পিনাকদা একটা দারুণ কথা বলেছে যে হাইজ্যাকের কথা যখন উঠছে, মানে আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে তো দেখতেই পাবো যে ভিজুয়াল আর্টে একটা বিশাল বড় অ্যাবসেন্স দীর্ঘদিন ধরেই রয়েছে। কমিউনিটি শুধু মতুয়া কমিউনিটি নয়, আমাদের ভারতবর্ষের মানে এই পূর্বাঞ্চলের যে বিভিন্ন কমিউনিটি গুলো ছিল, সাঁওতালকে কেমন করে আঁকা হবে তার একটা নির্দিষ্ট, যেমন করে লবণ যে বলি যে কিরকম পোর্ট্রে করা হবে, এরকম কিছু ফর্ম আমরা ডিকোড করেছি শুধুমাত্র, তাদেরকে নিয়ে একটা ওই ফ্যান্টাসি তৈরি করছি। কিন্তু এই যে এতদিন ধরে এখানে অর্ক যে বললেন আর কি, উনি ভালো বললেন একটা জায়গায় যে ডিসকোর্সের ভীষণ প্রয়োজন আছে। কারণ হরিরামৃতর কথা বললো, হরিচাঁদ ঠাকুর একটা জায়গায় বলছে বেদ বিধি শিষ্টাচার নাহি মানি তাই, কুকুরের উচ্ছিষ্ট পেলে তাই আমি খাই। মানে কত বড় স্টেটমেন্ট এগেইনস্ট বেদ, মানে এই যে বেদিক কালচারের এগেইনস্ট। কেউ বলতে পারবে আজকে এই কথাটা কেউ বলতে পারবে? সে মানে কত বড় অ্যান্টি হবে আজকে এই কথাটা? হ্যাঁ, এই কথাটা তো মানে অর্ধেকও বলতে পারবে না। এরকম একটা স্টেটমেন্ট দিচ্ছে আর তাকে আজকে আমরা আবার হিন্দুকরণ করছি। একদম পিনাকদা তুমি ঠিক বলেছো যে কিভাবে হাইজ্যাক করা হচ্ছে, এর দায়ভার তো নিম্নবর্ণে নেবে, তাই না? মানে এর না অবশ্যই অবশ্যই একাডেমিক স্তরে গিয়ে কতগুলো পিএইচডি হচ্ছে আমরা গুনতে পারি, এখন কতগুলো মানুষ এই নিয়ে চর্চা করছে এটা বলতে পারি। কিন্তু এতদিন ধরে ভিজুয়াল আর্টে এত বড় অ্যাবসেন্স কেন, সেই দায়টা কে নেবে? আচ্ছা, এবার আমরা একটু বোধহয় শেষের দিকে আসতে হবে, কারণ সবাই একটা দারুণ কথা বলেছো, আর এটা তোলা দরকার আছে ভীষণভাবে। না যেমন যেমন আমি 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 একটা ভবিষ্যৎ নিয়ে একটু চিন্তিত একটা জায়গা থেকে বলছি। এই যে আমার খুবই আনন্দ হচ্ছে যে পাঞ্জেরি আর্টিস্ট ইউনিয়ন হয়ে আজকে মানে একটা ইন্ডিভিজুয়াল আবার ইউনিয়ন ফর্ম করার জন্য যে তাগিদটা অনুভব করছে, তার জন্য যথেষ্ট ধন্যবাদ। নিশ্চয়ই এটা খুবই একটা মানে মানে এই ব্যাপারটাকে স্বাগতম পরিষ্কার। এবং তার সাথে যেটা আবার মানে যে জিনিসটা ঘটে সেটা হচ্ছে যে কিছুদিন পরেই দেখা যাবে যে একটা মানে ওই কতগুলো পলিটিক্যাল পার্টির কতগুলো দাদা এসে সেটার মধ্যে ইন্টারভেন করার চেষ্টা করছে, বোকা বোকা কথা বলছে, এবং সেটাকে আমাদেরকে সহ্য করতে হচ্ছে। এই যে কন্টিনিউয়াস একটা প্রসেস, এর থেকে আমরা কিছুতেই মুক্ত হতে পারি না বা পারছি না। সেটা একটা যন্ত্রণার জায়গা থেকেই আমি আলোচনাটাকে তুলে ধরলাম। মানে নট দ্যাট যে মতুয়া বলে একটা আলাদা কিছু বা আমরা আর্টিস্ট ইউনিয়ন বলে আলাদা কিছু, এই জায়গাতে আমরা বিশ্বাস করি না। কারণ ক্লাস ডমিনেশনটাকে মানে যেভাবে পারি সবসময় চেষ্টা করি যে ক্লাস ডমিনেশন কোনোভাবেই হবে না, এবং তার সাথে কাস্টকেও আমরা ভীষণভাবে ডিনায়ালের মানে জায়গা থেকে দেখার চেষ্টা করি। এবার কতটা পারছি সেটা সত্যি প্রশ্নের ব্যাপার, প্রত্যেকের কাছে প্রশ্নের ব্যাপার, প্রতিদিনের প্রতি মুহূর্তের প্রশ্নের ব্যাপার এইটা। মানে কিন্তু মানে এই চেষ্টাটাই মানে ইউনিয়ন শব্দটা নিয়ে যে এতটা ডেসক্রিপটিভ ন্যারেটিভ তৈরি করার একটা প্রচেষ্টা, এই বোধহয় প্রথম হলো আমাদের সেশনে। এটা মানে সত্যি এটা খুবই ভালো। আমি শ্রীময়ীকে বলবো, শ্রীময়ী একটু মানে কনক্লুডিং একটা জায়গা ধরে কথা বলতে হবে বোধহয় এবার আমাদের, কারণ শেষ করতে হবে। হ্যাঁ, মানে একটা ছোট কথা। হ্যাঁ বলো। শেষের কথা, মানে এটা সত্যি শেষ করার টাইম এসছে অনেকে। কিন্তু হ্যাঁ, মানে এটা একটা মানে শুধুমাত্র এই ডিসকোর্সের কথা যেটা অর্ক বললো, মানে আমরা অলরেডি একটা মানে আশিস, ভাস্কর, পিনাক এরা মানে অলরেডি একটা ইনিশিয়েটিভ নিয়ে মানে একটা ওই দলিত হিস্ট্রি মান্থের সময় আমরা এই ধরনের কনভারসেশন অলরেডি 3 জন আর্টিস্টকে ডেকেছিলাম, তারপরে 3 জন স্কলারকে ডেকেছিলাম, দিয়ে একটা কনভারসেশন শুরু হয়েছে। এবং জেন্ডার সেন্সেশনের প্রশ্নেও আমরা রিসেন্টলি আমাদের 16 তারিখে একটা কাজ আছে ওরকম। তো আমাদের নিজেদেরও গ্রোথের জন্য আমরা কনস্ট্যান্টলি মানে এটা করতেই থাকি যে মানে আমাদের নিজেদেরও তো বোধের ব্যাপার আছে। যেমন মানে আমাদের ইন্ডিভিজুয়ালরা কিভাবে মানে তারা যেভাবে বড় হয়েছে অনেকেরই মধ্যে এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংই নেই, আমরা সেটাকে। কিন্তু আবার আরেকটা জিনিস আছে যেটা অ্যাজ এন ইউনিয়নের কাজের ক্ষেত্রে যেটা আমি বেসিক্যালি অ্যাড্রেস করতে চাইছিলাম লাস্টে,
আমরা আসলে আরো অন্যান্য যারা এই ধরনের কালেকটিভ ফোর্স আছে, যারা বিভিন্ন রকম ভাবে নিজেদের অর্গানাইজ করছে, তাদের সঙ্গেও মিলে বিভিন্ন রকম কাজের সূত্রপাত করার চেষ্টা করছি, কাজ করার কথা ভাবছি একসাথে। এরকম ধরনের অনেক বাংলায় অনেক গ্রুপ আছে। আমাদের আগে একটা কনভারসেশনে ফর ইনস্টেন্স গাবার সঙ্গে কথা হচ্ছিল, তো মানে গাবার সঙ্গে এখন কনস্ট্যান্টলি মানে ওইটা শুধু একটা কনভারসেশন না, আরো কনভারসেশন করছে। আরো অন্যান্য কালেকটিভ আছে, যেমন লাবণী আবার পালানি বলে একজন আছে, তার ফটোগ্রাফিক কালেকটিভ আছে, তার সঙ্গে ওইদিকে অন্য সাউথের দিকে তার সঙ্গে একটা কনভারসেশন চলছে। আবার ওইদিকে কেরালাতে কিছু বন্ধু বান্ধব আছে, তার সঙ্গে পিনাক আমি কথা বলছি। ভাস্কর গৌনা যারা প্র্যাকটিস করে তাদের সঙ্গে একটা দীর্ঘ পারফরমেন্স প্র্যাকটিসের যে হিস্ট্রি, তাদের সঙ্গে একটা লম্বা কনভারসেশন করছে। আশিসের একটা দীর্ঘদিন ধরে মুভমেন্টের মধ্যে যে বিভিন্ন ইগুলো হয়, অর্গানাইজ হয়, তার সঙ্গে ওয়ার্কশপ করানো, করানো। এই যে মানে একটা ইউনিয়নের আবার আবার একটা ইউনিয়নেরও যেমন একটা ইন্ডিভিজুয়ালের অনেকগুলো ইন্ডিভিজুয়াল মিলে একটা ইউনিয়নের পার্ট হচ্ছে, তেমনি আবার একটা ইউনিয়ন আবার অনেক অনেক আরো কালেকটিভের মধ্যে দিয়ে তাদের সঙ্গে কনভারসেশনের মধ্যে এক ধরনের অ্যালায়েন্স তৈরি করার চেষ্টা করছে। খুবই ছোট আকারে এখন শুরু হয়েছে, কিন্তু এইটা একটা মানে ডিজায়ার। একটা ছোট্ট কোশ্চেন অনুপম একটু করছি, সেটা হচ্ছে যে এই যে ইউনিয়ন ফর্ম করার পরে যে মানে একটা মাল্টিপল ডিসকার্সিভ একটা অ্যাপ্রোচ ডেভেলপ করছে, আবার তার সাথে সাথে আমরা মানে আই এম অলসো বলবো যে মানে একটা ইন্ডিভিজুয়াল যে জার্নিটা চলছে তার, এবং তার সাথে সাথে ইন্ডিভিজুয়াল এক্সিবিশনও করছি। এইটার এই ডায়ালগটা কিরকম দাঁড়াচ্ছে আমি ঠিক এখনো আই এম নট ক্লিয়ার অ্যাবাউট দ্যাট থিং, বুঝতে পারছি। কারণ আমার মানে ব্যক্তিগত ভাবে যেমন আমি আমি গ্যালারিতে শো করি, আবার আমি ইউনিয়নের মেম্বার, আমি একটা কলেজে পড়াই, আবার আমাদের খান্দেরা আর্ট স্পেস আছে যেখানে আমরা কয়েকজন মিলে অন্য বাচ্চাদের পড়াই বা আঁকা শেখাই। সবার ইন্ডিভিজুয়াল যে নিজস্ব একটা মানে আমরা বিশ্বাস করি এটাতে যে আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল গ্রোথ না হলে আমরা ইউনিয়নের গ্রোথ করতে পারবো না। আমাদের যদি ইন্ডিভিজুয়াল শুধুমাত্র নিজের ভাবনা চিন্তা পড়াশোনা সবকিছু নিয়ে যদি আমরা না আসি, তাহলে আমাদের ইউনিয়নেরও গ্রোথ হবে। আবার যে একটা ইন্ডিভিজুয়াল এর যে লিমিটেশন এই সমাজে, হ্যাঁ, তার আর্টস থেকেও আসলে আমাদের ইউনিয়নাইজ হওয়ার মানে পলিটিক্যাল রেসপন্সিবিলিটি হয়ে দাঁড়ায় যে আমরা নিজেদেরকে অর্গানাইজ করি। কারণ যদি আমরা নিজেরা অর্গানাইজ হই না, কারণ একটা বারবার এই কথাগুলো আসছে যে পলিটিক্যাল পার্টি নিয়ে নেবে, পলিটিক্স আছে, পার্টির নেওয়ার দরকার নেই, নিজেদেরই পলিটিক্স আছে। তো আমাদের যদি নিজেরই পলিটিক্স হয়, আমার আরেকজনের কোনো পলিটিক্সকে নিয়ে আসার দরকার নেই। আমরা সবাই কোনো না কোনো পলিটিক্স আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর ইডিওলজিক্যাল জায়গা থেকে আসি। কিন্তু আমরা বাঞ্জেরি পার্টিকুলারলি এই জন্য প্রিপারেশন, প্রস্তুতি নেওয়া, একটা যে প্রস্তুতির যে পলিটিক্স, সেই পলিটিক্সে বিশ্বাস করি। আমরা মনে করি একটা কনস্ট্যান্ট এই প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তা আছে। এমন একটা সময় যেখানে সব অর্গানাইজেশন ভোটের রাজনীতির জন্য হোক বা বিভিন্ন তাদের একটা রিয়েল ফাইট আছে, তারাও করছে হয়তো গ্রাউন্ডে, তাদের ডিনাইও করছি না আমরা কেউ। আবার অনেক এই পুরো বিভিন্ন দেখছি যে সবগুলো এনজিওআইজ হয়ে যাচ্ছে, বিভিন্ন কালেকটিভ গুলো তারা পুরোটাই কন্ট্রোল বাই দ্য ক্যাপিটালিস্ট সিস্টেম। আমরাও আজকে কালকে হয়তো সিএনডিপিটি দেখেছি, যেটা হোন্ডা ফান্ডে। আবার আমরা দেখা যাচ্ছে এমএন একাডেমিতে কাজ করছি, যে ডুয়াল পাওয়ার প্র্যাকটিস। এই যে আমি ইন্ডিভিজুয়াল হিসেবে আমি ওদের গ্যালারিতে কাজ করছি, আবার আমি এই পাঞ্জেরি আর্টস একটা মানুষের প্রেজেন্স, এটা সবসময় ছিল। আর এটাই আজকের দিনের কাজ হওয়া উচিত, যে এগুলোকে পলিটিক্যালি বোঝা রাদার দ্যান রিজেক্ট করা। কারণ আমার এক সহকর্মী সপ্তক রিজেক্ট করবে কিনা, ও সেন্ডিপিটি যাবে না কোচিবিনালে যাবে কিনা, ওটার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আবার ইউনিয়ন যখন হচ্ছে, তখন ইউনিয়ন এই জায়গাগুলোকে ফেসিলিটেট করতে পারছি না এখানে লড়াইটার মধ্যে। কারণ আমরা যদি ইউনিয়ন হই, আর যদি আর্টিস্ট ইউনিয়ন হই, তাহলে আমরা আর্ট ইন্ডাস্ট্রিকে ডিনাই করবো কি? আমি যদি আজকে টাটা সরি অনুপম, ডিস্টার্ব করছি। আমি এখানে জানতে চাইছি যে ইন্ডিভিজুয়াল এবং ইউনিয়ন দুটোকে নিয়ে কথা বলছো, তো এবার তোমরা অ্যাজ ইউনিয়ন কিভাবে আরেকটা ইউনিয়নকে চুজ করো টু ওয়ার্ক উইথ দেম, কিভাবে কোলাবরেট করার কথা ভাবো? কারণ এখন ইউনিয়ন কিন্তু যেমন তোমরা তৈরি করেছো, তেমন নানা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ইউনিয়ন তৈরি হতে পারে। তারা হয়তো ইউনিয়ন শব্দটাকে ইউজ করছে না, কিন্তু তারা হয়তো এক একটা আর্টিস্ট গ্রুপ এবং
আমি ধরে নিচ্ছি যে এখনকার যে সিচুয়েশন, সেই সিচুয়েশনে হতেই পারে যে কমপ্লিট ফান্ডামেন্টাল একটা গ্রুপ তৈরি হতে পারে শিল্পীদের, যার হয়তো আমরা সামনে থেকে সেটা ডিকোড করতে পারছি না। তো এই জায়গায় তোমরা কাদের সাথে কোলাবোরেশন করার কথা ভাবতে পারো? কি কি এলিমেন্ট থাকলে তোমরা সেটা ভাবো, সেটা যদি একটু বলো তাহলে তোমাদের ভাবনাগুলো আরো পরিচ্ছন্ন হবে আমাদের কাছে। আমি যদি একটু ছোট্ট বলে তারপরে মনে হয় বাকি মেম্বাররাও এটা নিয়ে বলবে, কারণ একটা এমএন একাডেমির কাজটা যেমন লাবণীর পুরো অ্যাসোসিয়েশন ছিল, মানে কানেকশনটা জাহাঙ্গীরদার সঙ্গে, আমাদের বিভিন্ন আরো কাজে আশিসের বিভিন্ন থাকে। আমি এটা জাস্ট একটা হালি শহরের উদাহরণ দিচ্ছি। 46 বছর ধরে একটা এক্সিবিশন হচ্ছে একটা স্কুলে দুর্গাপুজোর সময়। দুর্গাপূজা যখন একটা আজকের ডেটে এমন ধরনের কনভারসেশন ডেভেলপ হচ্ছে যেখানে দুর্গাপুজোর মধ্যে যে ধরনের প্যান্ডেল ইনস্টলেশন হেনা তেনা হচ্ছে, যেন মনে হচ্ছে এক ধরনের আর্ট চর্চা ওখানে নতুন বা আমরা। কিন্তু মানুষ ওই প্যান্ডেল দেখতে যায়, আর্ট দেখতে যায়, যাই করে, কিন্তু ঠাকুর মাথায় থাকে বলতে, ঠিক আছে। কিন্তু এই যে মানুষ যায়, মানুষটার ডিসকোর্স কিভাবে চেঞ্জ করে, মানুষের সঙ্গে এঙ্গেজ কি হবে, এটাকে মাথায় রেখে আজ থেকে 46 বছর আগে কয়েকজন ব্যক্তি যারা হালিশহর সাংস্কৃতিক সংস্থা বলে একটা সংস্থা চালান, তারা মনে করলো যে এই সময়টাকে আমরা বেসিক্যালি অন্যরকম ভাবে যদি আমরা ডিল করতে পারি, নাকি দুর্গাপুজোর প্যান্ডেল বানিয়ে দুর্গাপূজার মধ্যে আর্ট করবো, স্কুলের মধ্যে আমরা 46 বছর ধরে একই স্কুলে এবং স্কুলের কনস্টিটিউশন অনেক রকম সাহায্য করেছে, বিভিন্ন রাজনৈতিক সময় ইন্টারভেনও করেছে, অনেক অপারেশনের মধ্যে থেকে গেছে তারা। কিন্তু তারা 46 বছর ধরে একটা জিনিসকে সবচেয়ে, আমার মনে হয় যত এই ধরনের অ্যাক্টিভিটি আছে তার মধ্যে সবচেয়ে পুরনো অ্যাক্টিভিটি, যেটা নিয়ে আজ পর্যন্ত কথা হয় না, আমরা ইউনিয়নের এই তরফ থেকে আমরা বিভিন্ন কয়েকজন মেম্বাররা মিলে ওটা নিয়ে ডকুমেন্ট করছি, ওটা নিয়ে আমরা কাজ করছি, আমাদের হালিশহর সাংস্কৃতিক সংস্থা সাহায্য করছে। তো তাদের এই যে রাজনৈতিক যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং, সেইটা আমরা যখন তাদের কাজ, আমি কারণ নিজে 2012 থেকে ওই হালিশহর সাংস্কৃতিক সংস্থার সঙ্গে কাজ করি। তো 2012 থেকে আমরা যখন 22-এ বানাচ্ছি, তখন আমাদের প্রথম এক্সিবিশন বেসিক্যালি একদম প্রথমে আর্লি স্টেজে পাঞ্জেরির কাজ শুরু হয় ওখানে। একটা ওটারও টাইটেল ছিল প্রিপারেশন, কাজটার টাইটেল। সেখানে আমাদের অনেক মেম্বাররা ওখানে অ্যাক্টিভলি একসাথে আমরা নতুন ফরমেশনে যখন শুরু হচ্ছে সেই সময়টা ছিল। আবার আমরা যখন পুরো ইউনিয়ন হয়ে মানে নিজেদের অর্গানাইজ করে ফেলেছি, সেই সময় আমাদের ওরা ইনভাইট করছে যে আমরা যেন পার্টিসিপেট করি। তো আমরা 2023-24 আমরা একটা এক্সিবিশন করেছি, চকবৃত্ত, যে কাজটা দেখালাম। তো এরকম ধরনের অ্যাসোসিয়েশন মানে এই ধরনের কিছু, যেটা আমরা প্রচন্ড অ্যাট্রাক্ট করে, মনে হয় যে ওরা একটা কাজ করতে, আমরাও যদি কন্ট্রিবিউট করতে পারি, ওদের সঙ্গে মিলে যেতে পারি, আমরা স্ট্রেনদেন হবো বা ওরাও স্ট্রেনদেন হতে পারে কোনো একটা। আপনি যদি